Assalamu alaikum. Thank you very much, Boston University. I congratulate all the students who are here for the orientation program, all the guardians who have put tremendous faith in NSU, and of course, the Honorable Chairman and his colleagues in the trust board. They're all acclaimed personalities on their own rights and have played a tremendous role in the education sector in Bangladesh beyond private universities. I also thank the Honorable Vice Chancellor of North University, who, over decades, has played an instrumental role, along with esteemed colleagues, the deans, and highly qualified faculty members, who have put a new horizon to one step further of the benchmark in higher education in Bangladesh. I have three emotional attachments staying here. First one is, of course, a bit personal. I came here before once. My wife graduated with an architecture degree, and I was in the convocation. And now, after many years, I come in the orientation program as a speaker. So from there to here, from convocation to orientation, it's a full cycle. Second attachment is more political. Many of you know, I think for a wider audience, I should say, there was no private university in Bangladesh until 1991. And Begum Khaleda Zia was the Prime Minister back then. So here is our leader in this sector, Mr. Kashim and his colleagues. They went up to the Honorable Prime Minister. And despite the resistance from the opposition, our Honorable Prime Minister gave approval to open a private university. And North South University was the first ever private university. Our Madam Khaleda Zia as the Prime Minister, she was the chief guest when the foundation was laid. She was the chief guest when the university was inaugurated. So BNP as a political party and BNP as the government in power has emotional ties to North South University, to all the private universities in Bangladesh than any other political entity. And third attachment that I personally have, that's more on a national, on a broader level, that every Bangladeshi should have. আমরা সবাই জানি যে জুলাই গণ অভ্যুত্থানের আগে দীর্ঘ 16 বছর ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে ছিল। সে উত্তাল সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যেটা শুরু হয়েছিল, খুব কঠিন একটা সময়, যখন মনোনয়ন আন্দোলনটা থমকে যাচ্ছে, তখন কিন্তু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরাই এই আন্দোলনকে বেগবান করেছে। এখানকার শিক্ষার্থীদের, এখানকার শিক্ষকদের সেখানে ছিল অবিস্মরণীয় একটা ভূমিকা। আজকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ একটা অবাধ সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনা রেখেছে। শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে আমি এই ক্যাম্পাসে এসেছি। যদি সেই সময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব শ্রেণী পেশার মানুষ একসাথে গণঅভ্যুত্থান না করতো, আমরা হয়তো ফ্যাসিবাদ মুক্ত হতে আরো অনেকটা সময় লাগতো। সুতরাং সেই জন্য নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষার্থীদেরকে অনেক ধন্যবাদ দেব। আজকে এখানে যারা অরিয়েন্টেশন এসেছেন, তার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট গল্প আছে, ভিন্ন গল্প। আপনাদের কারো হয়তো স্যাক্রিফাইসের গল্প আছে, অনেক কষ্ট করে জায়গায় এসছে, কারো রেজিলিয়েন্সের গল্প আছে, কারো স্ট্রেংথের গল্প আছে, কারো সাকসেসের গল্প আছে। সো এভরি স্টোরি কামস ফ্রম এভরি ডিফারেন্ট পারসনস। অল টুগেদার এই যে আমরা ডাইভার্সিটি ইনহেরিট করে এখানে আসছি, এই প্লুরালিজমই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের আগামী ভবিষ্যৎ। এই যে আমাদের বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্যের মাঝে কিন্তু কিছু কমন পয়েন্ট আছে। এখানে যারা শিক্ষার্থী হিসেবে এসেছেন, আপনাদের প্রত্যেকের সার্টেন কিছু ড্রিমস আছে, কিছু অ্যাসপাইরেশনস আছে, এক্সাইটমেন্ট আছে, মিক্সড ফিলিং আছে। ফার্স্ট টাইম ইউনিভার্সিটিতে আসছেন, নতুন ফ্রেন্ড তৈরি করতে হবে, টিচার কেমন হবে, ক্লাসরুম কেমন হবে, কোর্স কেমন হবে, আমরা প্রত্যেকে প্রসেস দিয়ে গিয়েছি। বাট আই ক্যান টেল ইউ ওয়ান থিং, আজকে আপনারা যে এখানে আছেন, এই যে কোর গ্রুপটা, এর ভিতর থেকে আপনারা লাইফ লং ফ্রেন্ডস তৈরি করতে। এই ইয়ার্সটাই কিন্তু আপনাদের যে লাইফের জার্নি রয়েছে সামনে, একাডেমিক ক্যারিয়ার, প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে শিক্ষকরা এখানে রয়েছেন, ওনারাই কিন্তু আপনাদের ফিউচার লাইফে শেপ করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। সেই জার্নিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে একাডেমিকলি, পার্সোনালি অ্যান্ড প্রফেশনালি আই উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট সাকসেস। আপনারা ইনশাআল্লাহ যার যার জায়গাতে পড়াশোনা অনেক সফল হবেন, ব্যক্তি জীবনে সুখী হবেন, এবং যার যার ক্যারিয়ারে অবশ্যই সাকসেসফুল হবে। আজকে যে ইন্টারকানেক্টেড ওয়ার্ল্ড, উই লিভ ইন এ গ্লোবাল ভিলেজ, এখানে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট এটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল। অনেকেই হয়তো বলবেন
কেউ না কেউ সফল হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে ড্রপ আউট হয়ে। অনেকেই হয়তো বলবেন যে ইউনিভার্সিটিতে পড়া খুব বেশি জরুরি না, আপনি ইউ ক্যান লিভ আউট, ইউ ক্যান ড্রপ আউট এন্ড দেন ইউ ক্যান স্টিল বি সাকসেসফুল। অফকোর্স দেয়ার আর আইসোলেটেড কেসেস, বাট দোজ আর এক্সট্রিম এক্সেপশনস। এক্সেপশন ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল। বর্তমান যুগে যদি আপনার খুব ভালো কোনো কিছু করতে হয় তাহলে অবশ্যই ডিগ্রির প্রয়োজন আছে। আপনারা যে লেভেল থেকে এসছেন এবং যে লেভেল আপনারা অ্যাসপায়ার করছেন, ইনশিওর করতে হবে অবশ্যই পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই, ভালো একটা ডিগ্রির কোনো বিকল্প নাই। যে ফিল্ড আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যার পার্সোনাল স্টোরির ভিতরে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, কারো হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জ আছে, কারো পার্সোনাল চ্যালেঞ্জ আছে, কারো ফ্যামিলি চ্যালেঞ্জ আছে, কারো লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে। বাট এই চ্যালেঞ্জ কোনো এক্সকিউজ হতে পারে না লাইফে বড় কিছু করার জন্য, ভালো কিছু করার জন্য। ফর দ্য ব্রাইটার ওয়ান্স এভরি চ্যালেঞ্জ ইজ অ্যান অপরচুনিটি, এবং সেই অপরচুনিটির মাধ্যমে যখন সাকসেসফুল হবেন দেন অনলি ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ, দেন অনলি ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ফেট অফ দ্য কান্ট্রি। আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বাংলাদেশের পপুলেশন একটা বিশাল অংশ ইউথ। ডেমোগ্রাফিক ডিপেন্ডেন্ট আমাদের ফর, অর্থাৎ আমাদের ফেভারে আছে। আজকে যে আমরা ফেস্টিভ্যাল মুক্ত হয়েছি, আমাদের ইউথই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে যে গ্লোবাল পটেনশিয়াল রয়েছে তাতে ইউথের যে অ্যাসপারেশন, ইউথের যে ভ্যালুজ অ্যান্ড প্রিন্সিপালস, সেটাই আমাদের দেশের ফিউচারটাকে শেপ আপ করবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আপনারা যে সুশিক্ষা নিয়ে বের হবেন, আপনারা যে কর্মদক্ষতা নিয়ে বের হবেন, আপনারা হবেন বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের জন্য গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর। আমি মনে করি এডুকেশন একটা ইকোসিস্টেম, ইটস আ হলিস্টিক ইকোসিস্টেম, যেটা একটা মানুষকে 360 ডিগ্রি ভিউ দিয়ে তৈরি করা। There is definitely একাডেমিক কারিকুলাম থাকবে, কিন্তু একই সাথে সার্টিফিকেটের পেছনে গিয়ে আপনাকে সার্টেন কিছু স্কিল সেট দেবে, টেকনিক্যাল নলেজ দেবে। এডুকেশনের মাধ্যমে আমাদের ভিতর ইম্পার্ট এবং ক্রিয়েটিভিটি আসবে, আমাদের ভিতরে ইনোভেশন আসবে। রিয়েল লাইফের প্রবলেম আমরা কীভাবে সলভ করবো সেটা কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমের ভেতর থেকে আমাদের ভিতরে আসতে হবে। শিক্ষার আরেকটা মূল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, ভালো মানুষ তৈরি করা। আমাদের যেন সেই ভ্যালুজ এবং প্রিন্সিপালসগুলো থাকে যাতে আমরা এই বাংলাদেশ থেকে গ্লোবাল সিটিজেন হতে পারি, দেশকে সার্ভ করতে পারি, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। জীবনে খুব বড় কিছু হওয়ার জন্য সবার যে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, নট নেসেসারি। সবাইকে যে একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট পড়তে হবে সেটাও নেসেসারি না। আমাদের বাংলাদেশে যদি খুব বড় বড় সেলিব্রিটিদের দিকে তাকাই, কেউ ফুটবল খেলে, কেউ ক্রিকেট খেলে, কেউ আর্টিস্ট, কেউ হচ্ছে মিউজিশিয়ান, এমনকি যারা ভালো রান্না করে সে শেফদের ভিতরে সেলিব্রিটি আছে, ভালো পার্লারের কাজ করে সে বিউটিশিয়ানের ভিতরে সেলিব্রিটি আছে। ইট মিনস পাবলিক ফিগার হওয়ার জন্য, খুব বড় কিছু করার জন্য আপনাকে একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টই পড়তে হবে বিষয়টা তা না। রাদার আই উড সে খুব পপুলার সাবজেক্ট না পড়ে আমাদের উচিত সেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করা যেটাতে আমরা ট্রুলি প্যাশনেট। আমরা যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করি না কেন, যেই কোর্সটা নেই না কেন ইউনিভার্সিটি থেকে, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ যে আমরা যদি আমাদের ভেরি বেস্ট অফ আওয়ার অ্যাবিলিটি দেই, ইফ উই পুট দ্য বেস্ট অফ এভরিথিং দ্যাট উই হ্যাভ, আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করি, এবং সেই প্রফেশনে ইফ উই গো টু দ্য ভেরি টপ, ইট হ্যাজ দ্য সেম এস্টিম, সেম প্রেস্টিজ, সেম রেপুটেশন। এভরি প্রফেশন হ্যাজ দ্য সেম ভ্যালিউ। প্রফেশনাল এক্সেলেন্স যখন কারো তৈরি হয় সেখানে কিন্তু কোনো বৈষম্য থাকে না। সুতরাং আমাদের একাডেমিক সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আইডিয়ালি কোনো বৈষম্য থাকা উচিত না। আমাদের যার যে সাবজেক্ট করতে ভালো লাগে, যে প্রফেশনে মনে করি যে আমাদের প্যাশন আছে, মোটিভেশন আছে, উই শুড স্টাডি দ্যাট। এবং ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সেই জিনিসটাই ফ্যাসিলিটেট করা। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেটার সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কানেক্টিভিটি থাকে। একই সাথে আমাদের নলেজও দরকার, স্কিলস দরকার। নলেজ আর স্কিলস যদি কানেক্টেড না হয় তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাজ প্র্যাকটিশনার্স আমাদের ফিউচার বা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার থেকে পিছিয়ে যাব। একটা এক্সাম্পল যদি দিই, নলেজ আর স্কিলের ডিফারেন্স হচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন মেকানিকের ডিফারেন্সের মতো। আপনার একটা গাড়িতে সমস্যা হলো, উই গো টু আ গ্যারেজ, একজন মেকানিক দেখবেন কিছুক্ষণ গুতাগুতি করে তার মতো করে বের করে ফেলবে সমস্যাটা। হি হ্যাজ আ স্কিল। আমাদের একটা এসিতে সমস্যা আছে, আমরা একজন মেকানিককে ডাকবো, রিপেয়ার করবেন, উনি এসে ওনার মতন করে দেখে চলে যাবেন, সলভ করে দেবেন হয়তো 10 মিনিটের ভেতরে। তার মানে কি দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন, ওনার হয়তো এডুকেশনটা নাই, নলেজটা নাই, বাট রিয়েল লাইফ ওরিয়েন্টেড একটা স্কিলস আছে এবং উনি ওনার কাজটা ভালো মতন করছেন। দ্যাট ইজ গুড ফর আ সার্টেন লেভেল। বাট একটা লেভেল ক্রস করে যদি আরও বড় কিছু করতে হয় তাহলে সেই স্কিলের সাথে এডুকেশনের প্রয়োজন রয়েছে। সো আমাদের যারা ব্রাইটেস্ট ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে আমরা দেখি ওনারা একই সাথে একটা বিষয় ডিটেল থিওরিটিক্যাল জিনিস জানেন, সেটাকে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে জানেন। সো আমরা যদি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলি, একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলি, ওনারা জানবে যে কীভাবে
একটা এয়ার কন্ডিশন তৈরি করতে হয়, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জানবে যে কীভাবে গাড়ির পার্টিকুলার পার্টসগুলো ফাংশন করে, এবং একই সাথে ওনার সেই অ্যাপ্লাই নলেজটুকু থাকবে যার উপর বেস করে রিয়েল লাইফের প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে। আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে অনেকের স্কিল সেটটা আছে, দে আর গুড মেকানিক, বাট ওনাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ নাই। অনেকে থিওরি খুব স্ট্রং, পরীক্ষায় খুব ভালো করছে, বাট প্র্যাকটিক্যাল রেলেভেন্সে গিয়ে বিকাম স্টাক। সো আমাদের থিওরি এবং প্র্যাকটিসকে মার্জ করার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা লাগবে। যে সাবজেক্টে পড়ে না কেন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমির কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আমরা সেই লিঙ্কেজটা তৈরি করি, যেখানে আমাদের থিওরিটিক্যাল নলেজটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যালি রেলেভেন্ট করতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি ডিসিপ্লিন হতে হবে কাজের ক্ষেত্রে। ডিসিপ্লিন কিরকম? প্রত্যেকটা কাজে আমরা যদি করি আমাদের এনশিওর করতে হবে সেই জব রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফুলফিল করছি। লেটস সে আমরা একটা লয়ারের কথা যদি বলি, এমন হতেই পারে সেই লয়ার থিওরিটিক্যালি ভেরি গুড, হি অর শি নোজ অল দ্য লজ, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে সেই লয়ের সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ড কেসটাকে রিলেভেন্ট করতে পারছে না, লয়ের অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে প্রবলেম। সো সেক্ষেত্রে আমরা থিওরির সাথে স্কিল ম্যাচ করছে না। ইফ দেয়ার ইজ আ লয়ার যে থিওরি এবং স্কিল দুটোকে ম্যাচ করছে, সো লিগালি সব কিছু জানে, প্রতিটা ক্লজ জানে, আইনের ধারা জানে, প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে সে অনুযায়ী সে কেসে অ্যাপ্লাই করছে, বাট দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন মে নট বি ডিসিপ্লিন এনাফ। তার কোর্টে যখন হাজিরা দেওয়ার কথা, সে কোর্টে যাচ্ছে 10 মিনিট 15 মিনিট পরে। দেখা যাচ্ছে তার স্টাডি করতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড প্রিপারেশন লাগবে, সেই প্রিপারেশনটা না করে চলে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস সেই পার্টিকুলার পার্সনটা প্রফেশনালি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অল ক্রেডেনশিয়ালস আছে, কিন্তু ডিসিপ্লিন নাই। আমাদের যে যা কিছু করি না কেন আমাদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ডিসিপ্লিন করার প্রয়োজন আছে। আপনারা অনেকে বিজনেস স্কুলে আছেন, মার্কেটিং করছেন, ব্র্যান্ডিং করছেন, পিআর করছেন, দেখা যাবে ইউ হ্যাভ আ প্রেজেন্টেশন, আপনার টাইম আছে 10 মিনিট, ইউ ডিড ব্রিলিয়েন্টলি, এত ভালো প্রিপারেশন, কিন্তু শেষ করতে করতে 20 মিনিট লেগে যাচ্ছে। তার মানে কি? দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ ডিসিপ্লিন। আমাদের হয়তো পারে কারণ একটা পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে, সেই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন খুব ভালো দিচ্ছেন, কিন্তু পাওয়ার পয়েন্ট আপনার ছবির সাথে কথা মিলছে না। দ্যাট ইজ ল্যাক অফ ডিসিপ্লিন। আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমার যারা ইয়াং ফ্রেন্ডস আছেন ওনাদেরকে বলবো, স্কিলস যেমন প্রয়োজন, নলেজ যেমন প্রয়োজন, ডিসিপ্লিনটাকেও অনেক বেশি প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। ইন্টিগ্রিটি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমরা সাকসেসফুল হতে পারি, বাট আমাদের মোরালস, ভ্যালুজ, ক্যারেক্টারটা কেমন, এটাও কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করা উচিত। লেটস আজকে এখানে অনেক মানুষের গ্যাদারিং হচ্ছে, এখানে আমাদের চোখের সামনে একটা ওয়ালেট পড়ে আছে। দেয়ার আর টু অপশনস, ওয়ালেটের মধ্যে টাকা আছে, আমরা ওয়ালেটটা পকেটে নিয়ে চলে যেতে পারি, অথবা ওয়ালেটটা আমরা কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সাবমিট করতে পারি, ওনারা ওয়ালেটের যে ওনার তার কাছে ফেরত দেবে। দ্যাট ইজ আ ক্যারেক্টার। ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব আমাদের মাঝে সেই ক্যারেক্টারটাকে তৈরি করে দেওয়া, যেন আমরা রাইট হিউম্যান বিং হিসেবে গড়ে উঠি। আপনাদের মাঝে অনেকে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হবে, দেখা গেল ইটস এ ভেরি সাকসেসফুল বিজনেস, বাট জেনে বুঝে এমন প্রোডাক্ট আমরা দিচ্ছি যেগুলো এক্সপায়ার্ড, এমন প্রোডাক্ট আমরা দিচ্ছি যেগুলো নন ফাংশনাল। তার মানে কি? আমাদের স্কিল আছে, আমাদের ট্রেনিং আছে, আমাদের ক্যাপাসিটি আছে, আমাদের ডিসিপ্লিন আছে, বাট আমাদের ইন্টিগ্রিটি নাই। একটা ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব ইন্টিগ্রিটিটাকেও তৈরি করে দেওয়া। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের এই 4টা জিনিস যদি থাকে, দেন উই নিড আ ক্লিয়ার কাট ভিশন। আমরা আজ থেকে 6 মাস পরে কোথায় থাকতে চাই, শর্ট টার্মে, মিড টার্মে 2 বছর পরে কোথায় যেতে চাই, আমাদের ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে 4 থেকে 5 বছর পরে আমরা নিজেদেরকে কোথায় দেখতে চাই। আমাদের যে ক্যারিয়ার ট্র্যাক রেকর্ড তার সাথে আজকের ওরিয়েন্টেশনের একটা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ থাকা উচিত। প্রত্যেকটা সেমিস্টারের শুরুতে আপনার ডিসাইড করতে হবে সামনের দিনগুলোতে আপনি কি 3টা কোর্স নেবেন নাকি 4টা নেবেন, অ্যান্ড আইডিয়ালি কোন টিচারের সাথে কোর্সটা করবেন। ইউ নিড টু হ্যাভ ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ। 3টা বা 4টা কোর্স যেটাই নিয়ে না কেন সেখানে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার আছে, কোনটাতে আমি এ বা এ মাইনাস সিট করতে চাই, কোনটা আমার অবস্থা ভালো না, আমি বি বা বি প্লাস চাই। সো এভরিথিং কামস উইথ আ প্ল্যানিং শর্ট টার্মে, অ্যান্ড তার সাথে আমাদের কানেক্ট করতে হবে মিড টার্মে আমরা কি করতে চাই, 2 বছর বা 3 বছর মেয়াদে আমাদের লক্ষ্য কি, অনার্সের পরে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি, ওয়ান্স উই গ্র্যাজুয়েট আমরা কি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে চাই নাকি আমরা হায়ার এডুকেশনে যেতে চাই। যদি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে চাই তাহলে আমরা আমাদের সিভিটা কীভাবে তৈরি করবো, আমরা আমাদের ক্যারিয়ার সার্ভিসে যে ফ্যাসিলিটি আছে সেগুলোকে কীভাবে নিব। আর ইফ ইউ গো টু হায়ার এডুকেশন তাহলে আমাদের যারা বড় ভাইরা আছে তাদের সাথে কীভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি করবো, বাইরের ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সাথে কীভাবে আমরা লিঙ্ক তৈরি করবো। সো ইট অল কামস ডাউন টু আ প্ল্যান। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে দেখি, আমাদের থিওরির সাথে স্কিলসের বা অ্যাপ্লিকেশনের মার্চ করতে হবে, আমাদের ডিসিপ্লিন হতে হবে, আমাদের ইন্টিগ্রিটি ডেভেলপ করতে হবে, অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সিটি, দ্য টিচার্স আমাদেরকে সে পাথওয়ে গ্রহণ করতে হবে যেখানে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ভিশনারি করতে পারি। আমরা আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের ভিতরে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে, ইটস আ লাইফ প্ল্যান। এবং সেক্ষেত্রে প্রবাবলি অন্য অনেক ইউনিভার্সিটির চাইতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যারা ভর্তি হয়েছেন অরিয়েন্টেশনে, ইউ আর বেটার প্লেস।
আপনাদের এখানে অনেক ধরনের কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, আপনাদের এখানে অনেকগুলো ক্লাবস রয়েছে, সোসাইটিস রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন হয়, স্পোর্টস আছে। আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করবো যতটা সম্ভব এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে আপনারা ইনভলভ হন। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার আছে, আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সাথে অনুরোধ করবো এখানে সম্ভব হলে আরও ল্যাঙ্গুয়েজ বাড়ান যেভাবে গভর্নমেন্ট চাচ্ছে। স্টুডেন্ট যারা আছে তারাও ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার থেকে থার্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেন, তাহলে সেই দেশের সাথে আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি পড়াশোনাতে অনেক সুযোগ সুবিধা বাড়বে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা কোর্সের ভিতরে কনফাইন থাকে না। We need to understand there is a bigger and broader world behind and beyond the textbook. বুকের বাইরে গিয়ে we need to explore that world. এডুকেশন সিস্টেম আমাদেরকে নলেজ দিবে, আমাদেরকে হয়তো সেই প্ল্যাটফর্ম দিবে, we can develop the skills, বাট প্র্যাকটিক্যালি সেটা আমরা কি কাজে লাগাতে পারবো কিনা, রিলেভেন্ট করতে পারবো কিনা, সেটা যেমন আমাদের ফ্যাকাল্টিরা আমাদেরকে গাইড করবে, একই সাথে সেই যোগ্যতা সেই দক্ষতা আমাদের প্রতিটা শিক্ষার্থী নিজেদেরও গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয় ইউনিভার্সিটিতে আমরা একই সাথে যেমন এডুকেশন চাই, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু বি ভেরি বেস্ট, আমাদের এডুকেশনের দিক থেকে হাইয়েস্ট এফোর্ট দিতে হবে। সেটা আমরা যার যার লেভেল থেকে সবাইকে গিয়ে পেতে হবে তা না, যার যতটা সম্ভব। নট এভরিওয়ান ইন দিস অডিটোরিয়াম যারা আছেন সবাই এ পাবেন না, সবাই বি পাবেন না, সবাই সিও পাবেন না, স্টুডেন্টের ভিতরে ডিফারেন্ট হায়ারার্কি থাকবে, বাট যার লেভেল যতটুকু ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইউর ভেরি বেস্ট আমরা যেন সেই গ্রেডটা অ্যাচিভ করতে পারি। এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমরা এখন কথা বললাম। একই সাথে এক্সপোজার টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, এক্সপোজার টু দ্য ইকোসিস্টেম টু সাকসিড ইন রিয়েল লাইফ, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে যারা দায়িত্বে আছেন ওদের সবচাইতে বেশি আমি বলব জব ইন হ্যান্ড, যেখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক কোলাবোরেশন কীভাবে তৈরি করবো, কীভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি করবো, বিভিন্ন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনকে কীভাবে অনবোর্ডে আনবো, বিভিন্ন ক্যারিয়ার ফেয়ারে যেমন আসবে আমাদের স্টুডেন্টদের এখানে বাইরে থেকে এসে লেকচার দেবে, গেস্ট লেকচার হিসেবে ইন্ডাস্ট্রি থেকে মানুষজন আসবেন। ডিমান্ড এবং সাপ্লাইটাকে ব্রিজ করতে হবে। এখানে যদি প্রতি বছর যতজন গ্র্যাজুয়েট বের হন মার্কেটে যাচ্ছেন জব মার্কেটে, সেই সাপ্লাইটার সাথে মার্কেটের ডিমান্ড কি, সেই ডিমান্ডটার সাথে কি আমরা ইন্টার্নশিপ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামের সাথে কানেক্ট করতে পারি কিনা, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে। এবং এগেইন অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় আপনাদের এখানকার গ্র্যাজুয়েটদের এমপ্লয়মেন্টের রেট অনেক ভালো, বাট ডেফিনেটলি ইউ ক্যান গেট দ্য বেঞ্চমার্ক আপ ওয়ান নচ। আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত টু ইউজ এডুকেশন অ্যাজ আ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল হাব হিসেবে কনসিডার হবে। আমরা এখানে যতটা সময় ব্যয় করি না কেন ইউনিভার্সিটিতে, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট প্ল্যাটফর্ম টু ডেভেলপ আওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ উই গেট এম্পাওয়ার্ড। আজকে এখানে অনেকে ওরিয়েন্টেশন এসছেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, অনেকের সাথে প্যারেন্টস এসছেন। আজকে আপনারা যতটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর পর বাই দ্য টাইম ইউ গ্র্যাজুয়েট আপনাদের এম্পাওয়ারমেন্টটা আরও অনেক বড় হবে। এই এম্পাওয়ারমেন্ট মিনস আপনাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স বাড়বে, ধীরে ধীরে ডিগনিটি বাড়বে। ওয়ান্স ইউ বিকাম সিনিয়র আপনার ভিতরে লিডারশিপ আসবে, ম্যানেজমেন্ট স্কিলস আসবে, ইন্টারপার্সোনাল এবং ট্রান্সফারেবল স্কিলস ডেভেলপ করবে এবং ডিগনিটি বাড়বে। অ্যাজ ইউ মুভ ফরওয়ার্ড আপনারা ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়ালি সোশ্যালি আরও অনেক বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবেন, আরও অনেক বেশি এম্পাওয়ার হবেন। এবং অল দিস আমাদের মেইন গোল হওয়া উচিত টু কানেক্টেড উইথ এমপ্লয়াবিলিটি। আমাদের জব প্রয়োজন অথবা আমাদের এন্টারপ্রিনারশিপ তৈরি করার প্রয়োজন। আইদার উই বিকাম অ্যাজ অ্যাম্বাসেডার্স অফ দিস এডুকেশন সিস্টেম, উই হ্যাভ টু বি এমপ্লয়েড। আমরা নিজেরা কোথাও চাকরি করতে পারি দেশের ভেতর কিংবা দেশের বাইরে, অথবা আমরা নিজেরা ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শিল্প কারখানা শুরু করতে পারি। এগেইন আমরা স্টার্ট আপ ফান্ড কীভাবে দিব, ভালো ইনোভেটিভ আইডিয়া হলে সেটাকে কমার্শিয়ালাইজ কীভাবে করবো, ইনকিউবেশন সেন্টার কীভাবে তৈরি করবো, সেক্ষেত্রে এই ইউনিভার্সিটিতে যারা রয়েছেন বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন আয়োজনের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের গ্র্যান্টস এবং সিড ফান্ডিং প্রদানের মাধ্যমে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। উই অ্যাজ এন ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট উই উইল ডু এভরিথিং পসিবল, এভরিথিং নিডেড টু ফ্যাসিলিটেট দিস। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ইতিমধ্যে বলেছেন আমরা চাই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সাথে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন হোক, কালচারে হবে, আর্টসে হবে, সায়েন্সে হবে, ডিবেটে হবে, আমরা চাই স্পোর্টসে কম্পিটিশন হোক, বিভিন্ন ধরনের ইনোভেশন কম্পিটিশন হবে, ক্রিয়েটিভ আইডিয়ার কম্পিটিশন হবে। এমন একটা বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই যেখানে এডুকেশন সিস্টেম একটা ইকোসিস্টেম হিসেবে একদিকে পড়াশোনাতে হেল্প করবে, আরেকদিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে, একদিকে ভবিষ্যতের কর্মদক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে, এবং বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য আমাদের হলিস্টিক একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করবে। আজকে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছেন ওদের কাছে আমরা আহ্বান জানাবো নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকেই আরও একটু কীভাবে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে দিতে পারি পার্ট টাইম জবের ক্ষেত্রে। এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধরনের ইন্টারনাল এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হয়। আমি আমার জীবনে যতগুলো ইউনিভার্সিটির কাজ পড়াশোনা করেছি প্রত্যেক কাজে পার্ট টাইম জবও করেছি।
সো ইউনিভার্সিটি হ্যাজ দ্যাট ক্যাপাসিটি যেখানে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে লাইব্রেরি থেকে শুরু করে একদম রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত প্রতিটা জায়গায় কোনো না কোনো পার্ট টাইম জব প্রোভাইড করতে পারি। যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন ওনাদের জন্য আমরা অনসাইট ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করতে পারি, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশে হয় এই ক্যাম্পাসে বসেই আপনাদের জব নিশ্চিত হয়ে যাবে ইন্টারভিউর মাধ্যমে। এটা অলরেডি শুরু হয়েছে, বাট এটাকে আমরা কতটা এক্সপাইর করতে পারি। যদি গভর্নমেন্টের কোনো সাপোর্ট প্রয়োজন হয়, যত বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, আমরা ওনাদেরকে ইন্টিগ্রেট করে সেই ইকোসিস্টেম তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করব। আপনাদের সুবিধা হচ্ছে আপনাদের বোর্ডের ট্রাস্টি মেম্বার যারা রয়েছেন ওনাদেরই তো অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যারা এখান থেকে এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ রয়েছে। আমরা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমির লিঙ্কেজ যেমন বাড়াতে চাই, ঠিক তার পাশাপাশি আমাদের যে অ্যালামনাই রয়েছে এই ইউনিভার্সিটি তাদের সাথে কানেক্টিভিটি যেন বাড়ে সে আহ্বান জানাবো। এর খুব রিচ একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে আপনাদের অ্যালামনাইতে, যারা দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছেন, বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে রয়েছেন, ওনাদের সাথেও কিন্তু এখানকার লোকাল বা কারেন্ট স্টুডেন্টদের একটা কানেক্টিভিটি তৈরি হওয়া প্রয়োজন। আপনাদের অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার রয়েছেন যারা খুব ডাইনামিক, খুব ভালো একাডেমিক ক্রেডেনশিয়ালস রয়েছে। এটা ইনোভে ব্রেইন ড্রেনকে আপনার ব্রেইন সার্কুলেশন করে অনেকেই ফেরত এনেছেন। সামনের দিনগুলোতে এটা আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এখানে যারা ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছেন, এক্সট্রিমলি কোয়ালিফাইড, আরও অনেকেই রয়েছে আপনাদের নিজেদের অ্যালামনাই সহ যারা বাইরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি হিসেবে রয়েছে। আপনারা ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে পারেন, সামার স্কুলে এনে ওনাদেরকে একটা কোর্স করার সুযোগ দিতে পারেন, কিংবা অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি সিস্টেম শুরু করতে পারেন, যেখানে ফাইনান্স ট্যালেন্ট যারা রয়েছেন ওনারাও বাংলাদেশে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয় কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ পাবেন। আমরা দেখেছি র্যাঙ্কিংয়ে নর্থ ইউনিভার্সিটির অবস্থা ভালো, এটাকে আরও উঠিয়ে নিতে পারি আমরা কীভাবে। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স যদি তৈরি হয়, কিছু গ্লোবাল স্টুডেন্টস যদি এখানে আসে, পাবলিকেশনের কালচার যদি তৈরি হয়, যেহেতু এখানকার ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের অনেকেই বাইরে থেকে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে এসছেন, আমরা যদি রিসার্চ কালচার তৈরি করতে পারি, পাবলিকেশনের উপর ফোকাস করতে পারি, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দিকে নজর দিতে পারি, এবং গভর্নমেন্টের থেকে যা যা পলিসি সাপোর্ট প্রয়োজন উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু প্রোভাইড ইট। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের ইউনিভার্সিটি এই টোটাল যে আমাদের গোলটা আছে সেটাকে একটা ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যারা বিদেশে পড়াশোনা করতে যাবে তাদের জন্য 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা লোনের ব্যবস্থা করছি উইদাউট এনি জামানত। এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে স্কলারশিপের সংখ্যা কীভাবে বাড়াতে পারি, আমাদের পাবলিক ইনস্টিটিউটের সাথে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কীভাবে লিঙ্কেজ তৈরি করতে পারি। আমরা এমন বাংলাদেশ করতে চাই যেখানে বৈষম্য থাকবে না, যেখানে মেধার মূল্যায়ন হবে, এবং সেই মেধাভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টোটাল পাবলিক সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং ইনশাআল্লাহ উইল মেক ইট হ্যাপেন। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজকে আমরা এখানে যারা আছি, ডেফিনেটলি উই হ্যাভ আ ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড। আমাদের সাবজেক্ট আলাদা, আমাদের ফ্যামিলি ভ্যালুজ আলাদা, আমাদের ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতি, অবস্থান, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট প্রত্যেকের ভিতরে। বাট সার্টেন কিছু ভ্যালুজ আমরা সবাই এক। আমরা তো মনে করি আমরা প্রত্যেকে প্রো ডেমোক্রেসি স্টেক হোল্ডার, আমরা প্রত্যেকে গণতন্ত্র চাই, আমরা প্রত্যেকে চাই বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস থাকবে, রুল অফ ল থাকবে, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন থাকবে। আমরা প্রত্যেকে এমন একটা ক্যাম্পাস চাই যেটা সেফ, যেখানে প্রত্যেকে ডিগনিফাইড ট্রিটমেন্ট পাবে, যেখানে মেরিটোক্রেসির উপর বেস করে প্রত্যেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে। সুতরাং সেই বাংলাদেশ যদি আমাদের গড়ে তুলতে হয় তাহলে আমাদের এক হয়ে শোল্ডার টু শোল্ডার কাজ করতে হবে। Let's build this nation together as one entity. We rise or fall. Our main identity will be আমরা বাংলাদেশের স্বার্থ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের গভর্নমেন্টের অনেক পলিসি রয়েছে, বাট প্রত্যেকটা পলিসি বাস্তবায়ন হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার জন্য প্রস্তুত কিনা। আজকে আপনারা যারা ওরিয়েন্টেশনে এসেছেন, আপনারা যত সাকসেসফুল হবেন বাংলাদেশ তত সাকসেসফুল হবে। আপনাদের যদি ফেইলিয়ার হয় তাহলে বাংলাদেশ অ্যাজ এ কান্ট্রি হোঁচট খাবে। সুতরাং আমরা সেই ইকোসিস্টেমটাকে ক্রিয়েট করতে চাই যেখানে আপনাদেরকে সৎ, যোগ্য, দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। ইউর ফিউচার ইজ দ্য ফিউচার অফ বাংলাদেশ। এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের সরকার, নির্বাচিত সরকার আগামীর এই পথযাত্রায় আপনাদের যে জার্নি সেখানে সবসময় আপনাদের সাথে থাকবে, সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে, এবং তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলবে ইনশাল্লাহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আজকে আপনারা যারা ওরিয়েন্টেশন এসেছেন আপনাদের সবাইকে, সকল অভিভাবককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা দিয়ে এবং ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনার জন্য বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you.